我在美国的这些年，没事的时候，我就总来这儿站着，站在这儿看海，因为我知道，你就在海的那边。有的时候看着看着，就好像能看到你早上起床，在刷牙洗脸。 吃饭、学习，晚上关灯睡觉。你知道吗？我写下这第一张纸条放进瓶子的时候，是我到美国的第3天。这片礁石滩。 他听到过我所有想要对你说的话，知道我的孤独、思念，也见证了我这6年以来没有出轨、守身如玉的单身狗屎。本来是计划你到美国的第1天就带你来这儿。 若英，你愿意嫁给我吗？就是现在，马上立刻。我愿意。现在，马上，立刻。 把你从海那边盼来了，能不能帮我把这个亲手交到他手里，不能让任何人知道？那这饭咱俩吃。你要想算就算呗。行，完。哎，但你得告诉我，你们之间发生过什么？他为什么送你车？等这事儿过去了，过段时间再告诉你吧。行。记住啊。 必须得交到他本人手里，不可以让任何人知道。放心吧。好了，我走了。哎，我送你啊。不用了，不想再和这车再见。我说我开我车。我计划在警察出庭作证后的时间点发力质证。 提出对他中文水平的质疑，随即申请我们辩方的那位女警出庭作证，举证她的同事现场听力有误。如果一切顺利的话，在这一环节我们就可以完成推翻诉讼方顶包指控的任务。接下来辩方举证，我会提交你6月底回国、8月初返回美国的机票信息以及出入境记录。 证明你没有及时接到交通违章信息。我的当事人在这起车祸中，双腿遭遇毁灭性碾压伤，造成双腿高位截肢至大腿近端临近胯部，经鉴定为5级伤残，永久丧失行走能力，未来生活不能自理。大家请看这张照片，这是我的当事人在车祸第1时间拍摄的伤情照片。 被告律师，还有什么话要说吗？对于案件陈述，暂时没有。
书生，书生，你还有什么想法或者建议吗？没有。好。在想什么呀？我又在想，6年前的那个女的，我从来没有告诉过你。每年假期回国，我都会到她家附近的街道去转转，有意无意的等她出现，看看她的样子。还得是我宝贝儿，你的手啊，往前坐一点，一直看到了她的婚礼，看到她嫁给了一个聋哑丈夫，脸上挂着所有婚礼上那种女孩幸福的笑容。我远远地看着，一直在想，如果我没有犯那个错，她至少要比现在更开心、更幸福吧。可你不是有意吧？而且你父母赔的够他一生无忧了。所有的痛，身体的、精神的，难道真的可以用钱去抚慰和抹平吗？可你们已经尽力了。我尽什么力了？有些事情过去了就让它过去吧。事情可以过去，但是关于对错的定义，会一直留在这儿。怎么做是对，怎么做是应该。这两个难道不是同一回事吗？应该做的就是对的。从小我们都被教育应该做对的事儿，可是长大以后我才发现，对和应该往往是两码事儿，而且南辕北辙。该做的不一定对，而对的未必就应该做。选择对，会不会辜负和伤害那些为你好的亲人和朋友？而选择应该，对自己到底是一种保全，还是一种伤害？
All rise. Please be seated. Court is now in session. Morning, Mr. Hsu. Good morning, Your Honor. According to your profile, it looks like you're in your studies at Standard University and you're in the final year of your undergraduate studies? Yes, Your Honor. Well, the materials submitted by your defense attorney have included your transcripts. It looks like you're doing very well at university. Yes, Your Honor. My client has always been an excellent student and enjoyed a good reputation. Well, I'd like to hear what the prosecution has to say first. Officer Schuler, would you please give us your opening statement? On August 6, 2013, when I was on duty, I saw the accused speeding in his car with the license plate 4D0Q678. While I was trying to speed up and ask him to stop and pull over, he ignored my warning and continued to speed up and go off the highway. When I arrived to the spot where the accused had stopped, him and a lady who had been with him had already gotten out and were standing on the driver's side of the door. While with my gun, I was approaching them, I heard the accused ask the lady in Chinese to tell the police that she was the driver, not him. He said his license was revoked because of traffic violations. Therefore, I arrested the accused on the spot. On behalf of the San Francisco Police Department, I would now like to submit the lawsuit against the accused against 4 charges: driving without a license, driving with excessive speed, dangerous and reckless driving, and obstruction of justice. And you understand what they were saying in Chinese? Your Honor, I've been studying Chinese for 2 years. 我会说普通话非常好. My Chinese is excellent. Defense attorney, please provide us with your statement. In the word, my client denies all these charges. In the court, I will submit information of his flights. He went to Beijing from San Francisco on June 29th. They returned August 1st. And I will also submit immigration records to prove it worse. Because he had left the US and could not receive traffic tickets. That his driving license was revoked, so he had no subjective illegal intention of driving without license. Besides this, I want to submit provided by my client's landlord. It will explain another reason. Why my client has license revoked was that 2 months ago. He needed to rush the landlady, who had had a Thai alley night to hospital and drove through a red light on the way, which punishment to traffic offense. This statement shows my client has good character and loves helping people. In addition, I suspect the authenticity of testimony from the prosecution of Officer Schiller, and will provide that new evidence to prove Officer Schiller gets overconfident about his Chinese language level because mishearing and misunderstanding. He had fabricated the allegation of my client inciting other people to take the blame for him. Are you saying I misunderstood? I will demonstrate that word not sure understood. My client said on the spot. But Miss Xiao, who was with him at the time, already verified with her testimony that my understanding was correct. I'm deeply interested in what Miss Xiao will say in court today. Is Miss Xiao here? Yes, she's seated here. Miss Xiao, please take the witness stand. Place your hand on the Bible.
Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? Yes, I do. Please make your statement as to whether the accused asked you to take the punishment for him. Ms. Zhao, please answer the question. Your Honor, please forgive me to interruption. May I explain the reason for my lawyer's statement? Okay, what's your statement? My lawyer denied the 4 charges against me because I have reserved information for him. As for the 4 charges, Your Honor, I plead guilty. I confess, because I was busy with preparing for exams and back to China to attend my girlfriend's commencement. I failed to get my license restated in time. After it was revoked. I confess. On August 6th, the day when it happened, I had not planned to drive in the first place. But my friend who had agreed to drive me to the airport was out of contact. Therefore, I had no choice but to pick up my girlfriend myself and then cost unlicensed driving. I confess, because my girlfriend had been sent to hospital for a sudden illness happened on the plane. I was so worried about her that I overspeeded. At last, I confess. When I was about to be arrested by Officer Schiller, I asked Ms. Xiao to take the blame for me. As I worried that I could not get to the hospital on time. Once I got arrested, when my girlfriend was in surgery there. The accused, why didn't you tell your attorney about this in the first place? And now you tell it in court? Since this incident transpired, I have struggled between doing what is best for me personally and what is actually the right thing to do. In the past, I have been unwilling to admit my own faults. I have always acted in my own self-interest. This is why I asked Xiaoqing to take the blame for me. I would like to thank Officer Schiller for being able to understand my words. As such, he has prevented me from obstructing justice. I also must thank Xiaoqing for denying my selfish request. In doing so, she has avoided perjuring herself in court today on my behalf. At this moment, I realize I finally have an answer to the issue, which has haunted me for so long. From this point forward, I promise to always do what is right, regardless of the consequences.
I sincerely apologize for my past acts of cowardice and selfishness. Oh, I like your honesty and courage today. If it's so, we can speed ahead the trial process. The accused, please sit down. Thank you, Your Honor. Ms. Sal, do you have any objections with his confession? No objection, Your Honor. Do you have any further questions for Mrs. Zhao? I have none, Your Honor. Me either, Your Honor. Ms. Zhao, please be excused. Defense attorney, do you have any further witnesses to testify? Since my client pleaded guilty, we shall call no more witnesses. I apply to the court to submit of his flights, arrival record, payment bill of fine, consideration for reinstatement from his driving license, and statements from the landlady. I hope the court consideration about them. Despite a short time, I believe that Your Honor has learned my client has good character, and he has no subjective intention for what he was accused of. And as you can see, my client is also a man who had the courage to bear responsibility and face up to whatever it takes. Therefore, we expect the court could give him a reasonable judgment so that he could get more opportunities to serving the society instead of just taking the punishment. This is the very justice my client wishes and welcomes. There's something I'd like to say before making an announcement on this. To confront is the precondition of correction, as well as the beginning of all proper cognition. To confess one's own sin is the greatest bravery for everyone. Again, I'd like to express my admiration for Mr. Shi, for your courage and making a comforting trial. Now I'm ruling that the accused, Xu Shi, is guilty of all 4 charges and is fined $1,000 and to perform 100 hours of community service. Thank you, Your Honor. Thank you, Your Honor. 先走了。对不起，原谅我们就好了。我跟你讲，我爱你。回家。陈书彻推翻了律师定好的无罪辩护策略，当庭向法官认罪。我们之前所有的努力，全都白费。结果呢？结果倒是不错，罚了点小钱儿，判他社区服务100个小时。也许是他诚实磊落的态度，让法官产生了好感，轻罪轻判。但依然会留下案底。这就是他认为做的对的事儿。哎，都怪我办事不力。你该做的都做了，不能怪你。况且已成定局。好了，不说了。你项目的事儿谈得怎么样？哦，基本达成共识。CA 亚洲总裁知道了我们拒绝变成外资企业装配车间的强硬立场，对我提出引进核心技术，
培养自主技术，中方完全掌握自主知识产权的合作计划，全盘接受。但是决定权还在CE董事会。接下来就看美国佬愿不愿意为了市场打破技术壁垒了。你要牢牢记住，这次竞标的主角依然是外资独资或合资企业，他们的战略依然是 Made in China， but made by Germany, made by Japan。所以你要牢牢抓住自主知识产权，这是你唯一的一张制胜王牌。明白。再见。来这儿干嘛呀？一会儿你就知道了。小心啊，这有个石头啊，你硌脚。挖吧，就在这个铲子下面。挖什么？铲子底下有宝藏，我为你准备的宝藏。今天是4月1号吗？愚人节啊！你看我这样子像逗你吗？挖不出东西来，你是小狗啊！加油啊！埋的那么深啊！快了。哦。这个什么时候埋这儿的？在很久很久以前。你不想打开看看？我打开了。都是你的。今天连续第10天吃 In and Out， 杨洋，我疯狂的想吃你做的醋溜白菜、红烧排骨。虽然醋总是放多，排骨经常烧糊，可那就是我每天魂牵梦系的美味。今天发生了我到美国以后第10次被骚扰，也是我第10次坚贞不屈、守身如玉。妙英，有那么几秒，我心一横，想将身放纵，把它当成你，但仅仅几秒就幻灭了，因为没有人，哪怕有1分像你。用6年等一个人难吗？刚开始我觉得好难，但当思念从悲伤变为日常，我发现一件事的难远远比不过坚定。
谢谢你，廖颖，用1年里的60天，一次次向我证明，其余300天的坚守是多么值得。你让我知道，平静而坚定地做一件事，即使这件事是等待，即使这件事做了6年，也不难。由于长期不近女色，我在周围人眼里已经变成了一个怪咖，觉得我匪夷所思者有之，认为我奇葩一枚者有之。做一个守身如玉的青年好难。苗爷，苗爷，你在想我吗？廖颖，距离你来却还有1778天。我在美国的这些年，没事的时候，我就总来这儿站着，站在这儿看海，因为我知道，你就在海的那边。有的时候看着看着，就好像能看到你早上起床，在刷牙洗脸。吃饭、学习，晚上关灯、睡觉。你知道吗？我写下这第1张纸条放进瓶子的时候，是我到美国的第3天。这片礁石滩。他听到过我所有想要对你说的话，知道我的孤独、思念，也见证了我这6年以来没有出轨、守身如玉的单身狗屎。本来是计划你到美国的第1天就带你来这儿。廖颖，你愿意嫁给我吗？就是现在，马上，立刻。我愿意。现在，马上，立刻。把你从海那边盼来了。署长，苗莹跟我说了一下庭审的过程，结果还不算太糟。啊，但是抱歉啊，我最近忙于谈判，你的事儿我也没帮上什么忙。哎呀，没关系，这是我希望得到的结果。自己的事情自己处理，犯的错自己承担。程然，你什么时候能跟舒澈学学这种独立自主啊？好吧，我14岁那年就一个人在美国了，我还要怎么独立自主啊？对。你这花钱大手大脚上，真的学会独立自主了。我让你学会男人的担当。啊，舒澈，明年你就要毕业了，有什么打算？是回国创业，还是留在美国工作？应该会留在美国，继续留学。
我想在法学院再读一个研究生。要接着学啊，好事儿啊。就是和肖庆一样的这地位，那你就从学长变成学弟了。你什么时候有的这个想法？我怎么从来没听说过啊？哎，有一段时间了，就是总觉得自己脑子里还有很多的疑问，想通过学法来找到答案，所以就想再深入的学习一下。你父亲是不是想让你今后从商啊？那是他的希望，但不是我的希望。学法不代表不能从商呀。哎，爸，我今天呢就借这个机会向您隆重的介绍一下书社正在研发的项目，叫做域名解析服务器。叫域名解析服务器。哎，这是个什么东西啊？给我说说。打个比方吧，域名呢就是企业、金融机构、银行还有网络商城在网上的一个网络门牌号，一旦被黑客攻击，或者是说系统自身出现漏洞，就很有可能会出现问题，甚至这个门牌号都会丢失，所以大家都会找不到它，网络就会瘫痪。那域名解析服务器要做的事情呢，其实就是防止他们被黑客攻击，保障他们的网络安全性吧。这是关于网络安全的产品，市场前景非常大呀，我很看好啊。你找到了风投没有？说实话，其实现在风投不是很好找，但是我对我的产品非常有自信，找到风投，我觉得只是时间的问题。还找什么风投啊？直接让我爸做你的天使投资人，这不2好变1好了吗？不知道我有没有这个荣幸，成为你的投资人啊？我不能接受您的投资。为什么？因为我们有这层关系啊。就算是正常的商业投资行为，我也怕会给我爸带来麻烦，甚至是风险。你考虑的非常的周全。毕竟你爸爸是在官场，我理解，完全理解。来吃饭。哦，对了，还有一件事儿是关于我和妙莹的，我想跟您还有程然说一下。哟，还有什么事要经过我同意？哎，快说快说。我跟妙莹决定要结婚了。哇，终于修成正果了！来，恭喜恭喜恭喜！祝你们百年好合，早生贵子。这个你们现在都没毕业，这人生方向都没有最后确定呢。干嘛要那么着急结婚啊？结婚只要确定爱的方向，不就 OK 了吗？少说2句，这谈正事儿呢。其实结婚一直都是在我计划之内的事儿。我等妙莹等了很长时间，6年了。妙莹现在来了，我觉得是时候我们可以结婚了。虽然我不确定未来会发生什么，但是我现在唯一能确定的是，我爱她，我想永远的跟她在一起。是你说的这些我都理解，但是结婚是一个非常非常繁琐的事情。比如说这个，在美国这边，咱们怎么办？回到国内咱们怎么办？还有包括你们结了婚以后住在哪个地方，啊，是不是要装修买家具？何况我跟你父母都没有正式见过面呢。这些事儿我跟妙莹已经商量过了，我们不准备大办，就是想先走一个法律程序，先注册，然后他就搬到我在美国租那个地方，然后开始我们的生活，就这么简单。对啊，就这么简单呀。反正我跟舒哲想的一样。这未免太草率了些。结婚不是你们2个人的事儿啊。你想想，你家里有很多亲戚朋友吧？咱们家也是，都需要通知交代，对吧？更重要的事情，这件事儿，你跟你父母商量了没有？还没说，但是我会跟他们商量。你看看，爸，您就先表个态，您到底是同意还是不同意？我当然是高兴你们俩尽快在一起啊！来，祝福你们。
谢谢叔叔，你们幸福。爸，茶给您沏好了。您今天是不是有什么话，当着书车的面不好说呀？嗨，就是你们一下子提出要结婚来，我觉得有点突然。我怎么感觉您不是衷心的替我们高兴啊？谁说的？我当然衷心替你们高兴啊！你是我女儿，我当然希望你幸福，而且我相信舒澈一定是能够给你幸福的那个人。可是您看上去忧心忡忡的。哎，怎么会啊？我就是觉得你们选择的这个结婚的时机不合适。为什么不合适啊？给我个理由。没那么多理由，就是白天跟舒澈说的那些。那您觉得什么时候结婚合适呢？过2年，等你们都毕业了，工作稳定了，决定了是在美国定居还是回国发展，我觉得那个时候结婚是最合适的。我跟舒澈很早就独立生活了，我们都希望有一个自己的家，而且我们觉得2个人只要相爱，什么时候结婚都合适的。你看，你们总是强调婚姻是2个人的事儿，你们这么想就过于自我了。婚姻从一开始就不仅仅是2个人的事情了，它就像一场商业合作，而且是终身的。更何况，舒澈的爸爸是个市长，你又是一个上市集团的大股东和继承人，所以注定你们就不是普通人家的孩子。你想想，你们的婚姻怎么可能只是你们2个人的事情这么简单呢？我们从谈恋爱的那天起，舒澈他就有个当官的爸爸，我是您女儿，我们从来没有把我们的背景关系想得那么复杂，我们只是单纯的在谈恋爱。我现在就把话给你放到这儿，舒澈他们家也一定反对你们现在结婚。我真心觉得你们没有反对我们结婚的理由啊。那你给我一个你们为什么非要马上结婚的理由？除了相爱，结婚需要理由吗？我从小到大您对我不闻不问的，我的成长，我的恋爱您参与过吗？您给过意见吗？我现在跟您说我要结婚，您反应怎么那么大？我告诉你，妙莹，你现在代表的不是你自己，你还是我的女儿，伟业家族的继承人。你出生就肩负着家族的使命，你知道吗？你要做什么，不做什么，你不能仅仅为自己考虑，不能那么任性，因为你不是平常人家的孩子，所以你更没有平常人家孩子的自由。小时候，我需要关爱的时候，您给我自由。我现在长大了，独立了，您却跟我说我不应该有自由。伟业的继承人不是陈然吗？为什么是我呀？哎呀，就那小子指得住吗？啊，那嫁给了他，他早就给你败光了。爸，您跟我说真话，您是不是反对我和舒澈结婚？我不反对你跟舒澈结婚，我只是建议你们晚2年结婚，明白吗？不明白，我越来越听不懂您说的话。哎，晚2年，
今晚去宿舍家住。你路上注意安全。我们只是打算先在美国注个册，成为法律上的夫妻，没想过要打上旗鼓。当然，以后也会按照双方家里的要求补办婚礼。这不是重点。那您说什么是重点？重点是你在美国仗着我鞭长莫及，发生任何事情不和家里沟通，更不要说听我们的意见了。就像刚被庭审被起诉，你在电话里只字不提，把我们蒙在了鼓里。你不但剥夺了我们的参与权、决策权，我们现在连知情权都没有了。你要干什么？你这是要干什么？我就知道康律师会向您汇报。他要是不说呢？这么大的事你就瞒天过海了？我没想过要瞒你们，我只是不希望您，尤其是我妈担心。那现在，我不是自己把事情解决了吗？罪名成立，留下案底，这就是你解决的结果。那可能您不认同，但是现在我做的事情是我认为对的事儿啊。你认为对的事儿，幼稚。我很清楚，你这些年到了美国，每天都是在想着一件事儿，就是想怎么摆脱我。坚持你所谓的个性独立和自我实现，对不对？那我请问，我过去为你所做的一切，哪一件事情没有帮你摆脱困境、度过危机？我为你提供的种种便利，又哪件事情没有帮你事半功倍？哪一次害了你？你说我阻碍你前进了吗？爸，我感谢您替我提供的便利，但是我从很早之前我就开始害怕，我怕我会太依赖你，我一直向您索取，我怕到最后我会变成一个只会伸手的人。我只想通过我自己的努力，而不是靠您的庇护来成就我自己的人生。我不想被拔苗助长。培养个人能力和接受父母扶持，这两者矛盾吗？不矛盾。舒澈，我奋斗了大半辈子是为什么？就是为了给你提供一个更高更宽的平台。你去看看，有多少像你这样的同龄人，他们抱怨自己出身寒门，父母让他们输在了起跑线上，他们羡慕妒忌恨没有你这样的一个起点，无大腿可抱。而你倒好，一面享受着既得利益，一面反抗被操控，还高冷地跟我谈论什么独立？你独什么立呀？啊？你哪天不需要家里给你学费、生活费，到那个时候你再来跟我谈独立。总而言之，一切不建立在经济独立基础上的所谓个性独立都是扯淡。你现在跟我说的每一句话都是空中楼阁。有一天我一定会向您证明，不靠您我也一样会成功，乐见其成。但是我想问一下，到时候你怎么证明你达到的高度不是踩在我的肩膀上取得的？你跟儿子说话何必这么刻薄呀？我是要告诉他，现实和真理会比我说的话更刻薄。您反对我结婚，就是因为之前我没有征求您的意见，我擅自决定了，对吗？你说的对了，你说对了一次就是这一次，因为你擅自做主，不听我们父母的任何意见，这就是我反对的理由。我已经到了法定年龄了，我想结就结，我什么时候结，我不需要征求别人的同意。你到底想干什么？你到底想干什么？你是想把结婚也变成一场为反对我而反对我的战争吗？哎呀，你们父子俩每次谈话就这么对着呛，你们男人就是亲爷俩也得这么分谁服谁，谁胜谁负吗？我真是受不了。接着说。爸，
我不会用结婚这么重要的事情来跟您赌气。我也希望能够得到我妈跟您的祝福。我是你的父亲，我永远都会祝福你。但是对于你现在做出马上要结婚婚的这个决定，我的态度明确，不同意。希望你能够慎重考虑我的意见。另外，我要提醒你，在做任何重大决定以前，你有履行和父母沟通的义务。义务，懂吗？我会的，再见。没有礼貌。好，别往心里去啊，别跟你爸爸生气。你也别往心里去，他们不是在针对你。那他们为什么要反对我们结婚啊？其实我都不明白，我甚至不知道我怎么就跟他吵起来了。反正我不管，不管谁反对，我都要嫁给你。还有，你放心，我永远都会站在你这一边，和你站在一起。只要心在一起，就什么都不怕。That concludes our class for today. It was a great class. Thank you for coming. I'll see you tomorrow. We are finished. Hi， 你选修了我们法学院的必修课啊？我想听听刑法。难道你要来我们法学院上研究生？还没决定。欢迎你加入，成为我的同门师弟。啊，对了，那天你在法庭上真的非常帅，之前我没有想到你是这样的一个人。之前你认为我是什么样的人呢？之前就觉得你一定是家里全都安排好了，遇到什么麻烦全都丢给父母。难道你不怪我挡你的财路吗？什么意思啊？啊，当然，也许你现在已经得到好处了。哎，你想表达什么？请讲清楚。我说的还不够清楚吗？麻烦让一下。舒畅，你必须把话说清楚。什么财路，什么好处？你说哪件事儿啊？如果这件事情跟我无关，我也无权评价。那就是和你有关的。好在没有几件。你对我的评价是什么？我评价那是因为我看见了。你看见了什么？你忘了？你跟汪特住啊，就在你们家门口啊。本来那天我是想过去跟你说点什么，但是看到那一幕之后，我突然发现没有什么说的必要了。你看到的那只是一部分，不是全部。你基于这一小部分建立的认识，那不是真相，你误会我了。哦，误会了吗？难怪妙莹跟我说，你到时候在法庭上会翻供，是不是因为在开庭之前收到了一台车啊？我确实答应了妙莹，但绝对不是因为那辆车。而且在开庭之前，我已经把车还给了汪特珠，你可以去问他的。
他们不希望让我知道他们在背后有动作。我去问王特助吗？还是问妙莹他爸？肖琴有没有把车还给你们呀？我说你是太不通人情，还是太通世故，所以才让我这么问。你明明知道在这件事情上，我跟他们不可能有任何的交流。况且，就算你把车还给他们了，我怎么知道你是不是因为我在法庭上认罪了，所以才不得不归还呢？就因为你不会去问他们，所以我就必须要这么有嘴说不清楚，必须要这么被你误会、被你黑吗？那我自己眼睛看见的事情，我也不应该相信吗？你起码可以去问妙莹啊，你问她我为什么答应当庭翻供，只是因为我把你们两个都当朋友。我不轻易交朋友，因为我不想看到他们总是在我的面前摧眉折腰。其实软弱和贪婪虽然不值得夸耀，但也并非不可原谅啊。啊，还有啊，比起现在这个人情练达、善于变通的你，我倒是更欣赏第一次见面那个不近人情、拒绝顶包的你。哎呀，多变连环扣，把我扣来，是不是为了那顿友谊的小酒？我让你交给汪特助的那辆车呢？啊，是这样，当我想起来给汪特助打电话的时候，他已经被我爸弄回国了。你没有还给他？啊，还了，但是没还了。哎，他已经走了，这也不能怪我。那车呢？车在哪儿啊？到底在哪儿啊？我把它给一朋友了。什么？你为什么要这么做？因为老王说这车是公司财产，这直接让我放公司。那公司财产就我爸财产，我爸财产就我财产，是吧？然后你就私自给了别人。我那几天被他们逼得有点狠，跟他们赌输了，赌有点大，一时拿不出现金，这一摸兜，看这把车钥匙就甩给他了。就说这车被你还赌债了是吗？你也别介意，一辆小破车，这老王不介意，我爸也不会介意。但是我介意。不就是老王借你开了几天公司的车，这么不值一提的小事儿吗？这车是你爸让汪特助交给我，让我作为当庭翻供的贿赂金，这就是我为什么必须要让你在开庭之前还到他手里的原因。还有这么复杂的黑幕呢？我拜托你陈然向你爸去解释清楚，行吗？告诉他你可以证明我是在开庭之前就把钥匙交到你手里的。我也求你了，女神，能不让我爸现在知道这事儿吗？你洗白了，我就黢黑的了。这商婚这账我爸还没跟我算呢，再让他知道我挪用公款还赌债，我就玩完了。你能不能给我留条活路？你总不忍心看我去送死吧？所以我的清白跟你们所有的事情比起来都不重要，都不值得一提，是吗？那你也不能这么说呀！我不配跟你们上流社会的人为伍。从今天开始，我不会再让你们误会我摧眉折腰。不是谁上流谁不配啊？不是你什么意思啊？还爸您找我了？
这么晚才回家？我给您买酒去了。哼，这莫名其妙的孝敬我，做了什么亏心事儿了吧？有鬼吧？没有，哪有鬼呀？瞧您说的。坐。啊，哦。爸，您找我什么事儿啊？哦，明天啊，绿卡父母要到家来，跟他们见面之前，我必须先摸摸你的底，你必须老老实实回答我几个问题。爸，您怎么一下突然弄得跟审讯似的，特别严肃紧张？咱俩是一伙的。我就是想搞清楚你到底是不是跟我一伙的。您就这么对我没信心？没信心。那成，您问。这绿卡啊，是看上你了。啊，你看上他没有？您觉得呢？我觉得你看上他了。我绝对没有。没有？没有。没想跟他假戏真做，一起过日子？不想。那万一他2年以后咬死不跟你离婚，你打算怎么办？这我不怕，我直接到移民局告他去，让他的绿卡作废，被遣送回国。你说我一美国公民，我怕什么呀？就是，反正你也不怕，这事儿你也想好了该怎么办了。那行了，明天啊就不谈了。哎，不行，还有个事儿您得帮我解决了。哎，这个，我帮你，就是他老是纠缠于我，严重阻碍了我这个人身自由，还有这恋爱自由。您是过来人，您帮我想想辙，看看怎么办。儿子啊，你要搞清楚一点，绿卡就是想利用这2年把你搞定，跟你弄假成真，知道吗？你这成天稀里糊涂左摇右摆，态度暧昧，才给了他这个可乘之机。我就是心太软。您说一女孩喜欢我，虽然我不喜欢她吧，那也不能让人太难堪，是吧？再说了，但我也没吃亏呀。你说我怎么有你这么个儿子呀？您又来了。你记住了，要想摆脱他的纠缠，只有一个办法，马上离婚。那他要是不同意怎么办啊？他要是同意，我能请他父母来吗？明天就是要解决这件事情。哎，那钱的事不用你操心，我还给他们家。你只要保证态度坚决，知道吗？行，没有问题。睡觉。爸，哎爸，我必须得确定一件事情，这钱最后不会还得让我再还给您吧？儿子，你拿什么还给爸？我还真不是看不起你。那您少喝点啊，喝多伤身。早点休息啊！谢谢你的酒，不客气。反正花的也不是我的钱。这小子在钱上比他姐精多了。哇，宾利欧陆，他家不比咱家差。一会儿记着要说什么。咱们是礼仪之家，我先去迎迎他们吧。亲爱的。
爸妈的见面礼，这个给你爸，这个给咱姐。我的呢？先来拜见你岳父岳母大人。爸妈，这是你们女婿，不是比照片还帅吧？阿姨好。啊，你好，你好。让我仔细看一看。哎呀，这小伙子真帅，太帅了！哎，你看，这不比电视上那小鲜肉帅好几百倍吗？这眼光真好，我喜欢。不错不错。哎呀，见我这帅女婿一面，可是真不容易啊！你好，你好，你好。我叔叔阿姨，你们给我潮的呀，开这么酷的车。我就知道你会喜欢这辆车。送你的。这不太好吧？这样。哎呦，多大的事儿，什么好不好啊？这就是我们送你的见面礼。但我告诉你，这不是我们选的，是我们女儿挑的。她说你喜欢这个，我们就买这个，我们就掏钱。我知道你喜欢什么。有点太贵了。哎呀，肥水不流外人田，一家人，这有什么呀？多大的事儿？没必要这么破费了。这应该就是亲家了吧？你好，你好，你好，你好 ，How are you？ 你好。哎啊，这是我夫人。你好。啊，你好，好。How are you？ 啊，好 ，How are you？How are you？How are you？ 你好，你好。是是是。哎呀，那车呢，就是女儿的一个意思，当然也是我们两口子对女婿的一个心意了。你看，这个我也不知道你的岁数比我大，比我小，我该是叫哥还是叫弟弟？头发都白了。哦，那从面相上看，那我得叫你哥。哥哥好，哥哥好，我叫金永富，以后你就叫我小金就行。哥哥好。常伟。您好，哥哥好。哎呀，总算是见到亲家了，太高兴了！哎呀，好极了。哎呀，哥哥，咱们呢现在也算是一家人了。你对孩子们的婚事有什么想法，你就直说。咱们不是一家人。诚然。和金路的婚姻就是一场交易，不是真实的婚姻，这一点你们二位承认吧？啊，这给了钱呀，肯定就是交易了。但是这交易啊，它不一定不真实啊。对，真不真实，俩孩子自己最清楚。哎，露露啊，真实不真实啊？当然真实了吧。我俩受法律保护，诚然，你敢说咱俩婚姻不真实？咱能别咬文嚼字吗？双方人事不统一，咱们讨论出一个解决方案。我的解决方案是这样的，金先生、金太太，金路付给诚然的那笔钱是你们出的。对呀，对呀。我今天把这笔钱还给你们，同时终止他们的商婚协议，让他们立刻离婚。金先生、金太太，你们的意见呢？我们没有意见呀。那也就是说，你们同意我这个方案？钱是我们出的，可婚是闺女儿结的呀，我们没有意见，我们都听闺女儿的。她要是同意你这个方案，咱们就这么办；如果她不接受，我们也没有办法呀。等会儿，你别在那大包大揽，这么大的事儿得问我女儿。宝贝儿，你说吧。你说你什么态度？我不理。诚然，你啥态度？你想中途违约？说话，诚然。诚然，你心里怎么想的？说。我离，不离都行。程先生，咱们当父母的都是为孩子活着，咱们得成全孩子。你看你把你孩子给逼的，这连话都说不清楚，结结巴巴的，你干嘛这么难为他呢？这俩孩子呀，现在都是成年人了，咱们不能老替他们当家拿主意呀。这要是放到旧社会好说了哈，
咱包办他们结婚，包办他们离婚都行。可是现在咱说了不算呀。小然和露露结婚，我们两口子跟你一样，都是被通知的。你说他们结婚都不跟我们商量，他离婚能听我们的吗？程先生，你听我说，这儿孙自有儿孙命，咱们当家长的代替不了他们，是不是？他们想结就结，想离就离，什么时候达成一致，什么时候算。咱们当父母的别在那瞎操心，他们的问题还让他们自己解决，行吗？哥哥，咱就甭管他们了。你说我们两口子大老远的上你府上来拜访，我们也不能算礼数不周全吧？你看，这现在也到饭点了，我们肚子也饿了，你得请我们吃顿饭呀。喜欢吗？喜欢，越看越喜欢。我也是，越看越喜欢。咱能说的稍微含蓄一点吗？你对一辆车都不能含蓄，你让我对一大伙人含蓄？老公，我知道你是假装故意屈服于你爸的淫威，实际上你跟我是一伙的。你可别自作多情，我跟谁都不是一伙的。你是胡搅蛮缠派，我爸是铁血无情派，我是嘴谨慎一派。嘿嘿。哦，对了，我再跟你说一遍，只要你不对我整天死缠烂打，不干涉我的自由，咱俩就相安无事，该怎么配合怎么配合。2年后你拿到绿卡，咱俩离婚，一别两宽。OK？ 我妈也说过，她说男人不能盯得太紧，看得太死，容易激起他们的逆反心理。这过来人就是过来人，说的太对了。你现在就勾起了我严重的逆反心理。德行，我适当给你自由还不行吗？反正你就是我的人。你爸同意了，咱俩以后就可以幸福的光明正大生活在一起了。你瞎呀？我爸那叫同意吗？我爸那叫和我一样没辙，搬你家去，你信不信他一枪崩了我？那我就搬到你家来。那你那叫私闯民宅，你信不信我一枪崩了你？那你一枪崩了我呀！你一枪崩了我，让我死在你的怀里。你爸的酒量 ，no good。哎呦，你少喝点嘛。No problem。哎呦，你看你都喝成什么样了？哎，我跟你说啊，你们家房子哈 ，good。哎呀，我们家的房子 ，very very good。哎呦，你看你爸一喝都就要摔跤吧？让你少喝少喝，你老喝那么多干什么呀？撇开！哎，干什么你啊？哎，你刚才叫我什么？啊？你叫我什么？你还不改口？老爸。哎，这就对了。哎，改口费我下次给你啊。好好。哎，叫我什么？啊？妈。妈。叫老婆。好了，我们走了。哎，走。没事吧？走了。好了，来走，你慢点啊，你慢点。慢点都。别事啊，再见啊！慢点。过来。我宣布2项决定：一，暂时取消你作为继承人的资格；二，我通知旧金山的分公司，禁止你在公司行使任何股东的权利，包括但不限于资金和人员的使用。
2项决定立刻生效，直到你商婚解除那天为止。哎，爸，这第1条我认，第2条，咱能不能再商量商量？你少着跟我嬉皮笑脸的。你是个背信弃义的小人，有资格跟我讨价还价吗？那您要是不经济制裁我，也不会闹出今天这事儿。你再多说一句废话，我让你这辈子都当不了这继承人，你信吗？去，跟我拿解酒药去。